This conference will now be recorded. Yeah. So in the last session, actually we are in beginning sessions. So మనకి నియర్లీ 5 to 6 థియరీ సెషన్స్ ఉంటాయి. సో దాని తర్వాత మనకి ప్రాక్టికల్ సెషన్స్ ఉంటాయి. సో థియరీ సెషన్స్ లో వాట్ ఈజ్ ఎస్ఏపి, వాట్ ఈజ్ బేసిస్, ఎస్ఏపి ఆర్కిటెక్చర్, సో వాట్ ఈజ్ ఐడిఎస్ సిస్టమ్, వాట్ ఈజ్ నాన్ ఐడిఎస్ సిస్టమ్, వాట్ ఈజ్ ఇన్స్టాన్స్, లైక్ దిస్. సో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ ఇన్స్టలేషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. వన్స్ థియరీ సెషన్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇన్స్టలేషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. సో మనం థియరీ కాన్సెప్ట్ లో ఈ థియరీ సెషన్స్ లో స్ట్రాంగ్ గా ఉంటేనే అప్కమింగ్ సెషన్స్ మీకు ఈజీగా అర్థమవుతాయి. సో దానికోసమే మనం థియరీ సెషన్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద థియరీ సెషన్, so in the last session we discussed the sum of the advantages in SAP. So only one logon pad, SAP application is customizable, so we can able to modify the SAP application as per our requirement. So we can able to modify the application. So only basis consultant only possible to log into service marketplace, that is support.sap.com, SAP official website support.sap.com. సో దానిలో ఓన్లీ బేసిస్ కన్సల్టెంట్ మాత్రమే లాగిన్ అవుతారు. సో బికాస్ ఆఫ్ we have responsibility to download the software and install the SAP applications. So we download the new applications. So download the new versions, SAP versions. We need to download new versions. So like this, మనం సర్వీస్ మార్కెట్ ప్లేస్ లో లాగిన్ అయ్యి డౌన్లోడ్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఓన్లీ బేసిస్ కన్సల్టెంట్ కెన్ ఏబుల్ టు లాగిన్ టు సర్వీస్ మార్కెట్ ప్లేస్. So these are the points we discussed in the last session. So for suppose if we take Samsung company, we have the products. If we take Samsung company, so we have the products like mobile, Samsung mobiles, refrigerators, so air conditions, laptops, so like this we have the Samsung. These are the products. In the same way, SAP also one of the company. SAP is a software company. That's what. సో మనం ఏంటంటే ఇక్కడ మన ప్రోడక్ట్స్ అని కాదు, ఇక్కడ అప్లికేషన్స్ అని డిస్కస్ చేయాలి. సో దీస్ ఆర్ ద ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ సామ్సంగ్ కంపెనీ, రైట్? ద సేమ్ వే, సో SAP ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ. సో SAP డెవలప్డ్ అప్లికేషన్స్. సో బికాస్ దిస్ ఈజ్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ, దట్స్ వాట్ వీ నీడ్ టు కాల్ యాజ్ applications. SAP applications, the SAP developed applications are SAP ERP, SAP CRM, SAP SRM, SAP SCM, SAP S4HANA, so like this, these are the applications, SAP developed applications. సో మనకి ఎలా సామ్సంగ్ కంపెనీలో అలా ప్రోడక్ట్స్ ఎలా అయితే మనకి మార్కెట్లో ఉన్నాయి, ఇన్ ద సేమ్ వే SAP applications are available in the market. SAP ERP, one of the application, SAP CRM, SAP SRM, SAP SCM, SAP S4HANA. సో ఇక్కడ క్లయింట్స్ ఎవరికి కావాల్సిన అప్లికేషన్ వాళ్ళు పర్చేజ్ చేస్తారు. ఫర్ సపోజ్ ఐ వాంట్ ఎ మొబైల్, సో I can purchase mobile. So no need to purchase all the products, right?
అన్ని products మనం purchase చేయాల్సిన అవసరం లేదు. As per the customer requirement, the products are purchased. The same way here also, as per the client requirement, some of the client, so they want to purchase ERP. One of the client, they want to purchase CRM, SRM, SCM, like this. But some of the companies, level 5 companies. So level 5 companies, they can able to purchase all these applications. So level 5 companies, for suppose if you take Tata, Reliance, బ్లూటూత్ తెచ్చుకోవాలి బ్లూటూత్ ఇస్తే మంచి some of the MNC companies, so they can able to purchase all these applications. So ఇప్పుడు మనకు Reliance, Tata, so Maruti, so ఇటువంటి companies, they can able to purchase all the applications ఎందుకంటే they have multiple departments are there. So ERP department, they have customer relationship management, they have supplier relationship management, supply chain. So like this, they have multiple departments. That's what. So the companies, they can able to purchase all these applications. But any clients, the applications any purchase చేయడానికి ఏముండదండి. Based on the requirement, the clients are purchase the applications. So these are the SAP applications. SAP application softwares. SAP application softwares. The first one is SAP developed softwares. SAP ERP. The first one is SAP ERP. The second one is SAP CRM. The third one is SAP SRM. Fourth one is SAP SCM. Fifth one is SAP S/4HANA. So here ERP stands for Enterprise Resources Planning. CRM stands for Customer Relationship Management. Supplier Relationship Management. Management. Supply Chain Management. S/4HANA, SAP Suite on HANA. Suite on HANA. HANADB. SAP Suite on HANA. That is also called as SAP fourth generation application.
SAP 4th generation. Fourth generation system. This is also called as SAP S by 4 HANA. HANA is different, SAP HANA is different, SAP S4 HANA is different. So both are not same. SAP S4 HANA is a front end, SAP HANA is a back end. So ERP, enterprise resource planning. So means if you want to start a business, మనం ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, దాంట్లో మినిమం డిపార్ట్మెంట్స్, సో లైక్ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్, లైక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్, సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్, మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్, లైక్ దిస్ మినిమం డిపార్ట్మెంట్స్. సో అవన్నీ మేనేజ్ చేయడానికి ఈఆర్పి అప్లికేషన్, వన్ సెంట్రలైజ్డ్ అప్లికేషన్. మనం ఆల్రెడీ డెమోన్స్ట్రేషన్ లో డిస్కస్ చేసాం ఇది. సో ఈఆర్పి ఎలా వర్క్ అవుతుందని. సో అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఒకదానితో కనెక్ట్ అయ్యి ఫైనల్ గా ఈఆర్పి సిస్టమ్ తో కనెక్ట్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ ఈఆర్పి, ఎంటర్ప్రైజ్ రిసోర్స్ ప్లానింగ్ అండ్ కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ మేనేజ్మెంట్. సో మోస్ట్ అంటే ఎక్కువ ఈ సిఆర్ఎం మొబైల్ నెట్వర్క్స్ యూజ్ చేస్తుంటాయి. కస్టమర్ రిలేషన్షిప్, ఇప్పుడు ఎయిర్టెల్, జియో, సో ఈ నెట్వర్క్స్ వాళ్ళు ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుంటారు సిఆర్ఎం. సప్లయర్ రిలేషన్షిప్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్, ఈ టూ అప్లికేషన్స్ ఎక్కువగా ఇప్పుడు సప్లై చైన్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ పెట్రోల్ బంక్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, బీపీసీఎల్, హెచ్పిసిఎల్. సో లైక్ ఈ పెట్రోల్ బంక్స్ ఈ అప్లికేషన్స్ యూజ్ చేస్తుంటాయి. సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్. సో SAP S4 HANA, so this is a front end application. ERP, CRM, SRM, SCM also front end. S4 HANA also front end application. So ఇది ERP కి అప్గ్రేడ్ వర్షన్. సో ERP కి అప్గ్రేడెడ్ వర్షన్ ఇది, నెక్స్ట్ లెవెల్ వర్షన్ ఇది SAP S4 HANA. సో ఇక్కడ S/4 అంటే SAP సూట్ ఆన్ HANA. సో దీన్ని మనం 4th జనరేషన్ సిస్టమ్ అంటే యాక్చువల్గా 3rd జనరేషన్. సో థర్డ్ జనరేషన్ సిస్టమ్ ఆల్రెడీ ఉంది మనకి. SAP R1 ఉంది, ఫస్ట్ జనరేషన్ ఉంది, సెకండ్ జనరేషన్ ఉంది, థర్డ్ జనరేషన్. దిస్ ఈస్ ద 4th జనరేషన్. వీఆర్ కాల్డ్ యాజ్ దిస్ ఈస్ ద 4th జనరేషన్ సిస్టమ్. సో ఇప్పుడు మనం నెట్వర్క్, మనం మొబైల్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తున్నాం, ఇంటర్నెట్ టెక్నాలజీ. సో 2G, 4G. సో ప్రజెంట్ మనం 5Gలో ఉన్నాం, అంటే 5th జనరేషన్. ద సేమ్ వే SAP 4th జనరేషన్ సిస్టమ్ రిలీజ్ చేసింది. దీనికి ముందు మనకి 3rd జనరేషన్ సిస్టమ్ ఉంది, సెకండ్ ఉంది, ఫస్ట్ జనరేషన్ సిస్టమ్ ఆల్సో దేర్. విల్ డిస్కస్. సో SAP S4 HANA SAP ERP కి అప్గ్రేడ్ వర్షన్. SAP ERP ఎప్పుడు 2004లో రిలీజ్ చేశారు, అంటే 22 years బ్యాక్. సో దానికి అప్డేటెడ్ వర్షన్ SAP S4 HANA, 4th జనరేషన్ SAP సిస్టమ్. దిస్ ఇస్ SAP సూట్ ఆన్ HANA. సూట్ అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ ERP, CRM, SRM, SCM. ఈ కాంబినేషన్స్ మనం సూట్ అంటాం. SAP సూట్, కాంబినేషన్ ఆఫ్ SAP ERP, SAP CRM, SRM, SCM. We are called as SAP suite. ఈ 4 అప్లికేషన్స్ ని సూట్, SAP సూట్ అన్నాం. ఈ 4 అప్లికేషన్స్ HANA డేటాబేస్ లో మనం ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. ERP we can able to install on HANA DB, CRM we can able to install on HANA DB, SRM, SCM also we can able to install on HANA DB. So the 4 applications we are called as suite, SAP suite on HANA database.
So that is one of the meaning, and second one is fourth generation SAP fourth generation system. This is, so these are the SAP application softwares. SAP ERP competitors. So ERP competitor, SAP ERP competitors. So Oracle is one of the competitor. Oracle ERP is one of the competitor. PeopleSoft also one of the ERP competitor. Microsoft ERP is one of the competitor. JD Edwards ERP is one of the competitor, and BAN also one of the competitor. So these are the main ERP competitors in the market. SAP ERP competitors. SAP is the number one in ERP. So మనకి ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. SAP application software, ERP, CRM, SRM, SCM, and S4HANA. So apart from other applications, ERP is the number one in the market. SAP ERP is the number one in the market. So compare with other ERP companies, SAP is the number one. So మనకి ఈ మార్కెట్లో Oracle ERP ఉంది, PeopleSoft ERP, Microsoft ERP, JD Edwards and BAN. సో ఈ కంపెనీస్ ERPs కూడా ఉన్నాయి, బట్ SAP ERP is the number one in ERP market. Why? Because ఎందుకు అంటే, సో SAP ERP having 200 plus modules. మనకి ఇప్పుడు బేసిస్, అబాప్, SD, FICO, MM, PM. సో అలా మనకి ఎలా అయితే మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయో, సో ఈ మాడ్యూల్స్ మనకి 200 plus మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. But if you take Oracle ERP, PeopleSoft ERP, Microsoft ERP, JD Edwards and BAN, we don't have that much of modules. అన్ని ఉండవండి. మీరు ఏ కంపెనీ తీసుకున్నా, ఆర్కిల్ ఈజ్ ఓకే, ఆర్కిల్ కంపెనీ, సో మనకు తెలుసు అది ఎంత పెద్ద కంపెనీ. బట్ ఆర్కిల్ ఈజ్ నంబర్ వన్ ఇన్ డేటాబేస్ సైడ్, నాట్ ఇన్ ERP సైడ్. ఆర్కిల్ ఈజ్ నంబర్ వన్, నో డౌట్ అబౌట్, ఇన్ డేటాబేస్ సైడ్. సో డేటాబేస్ సైడ్ అది నంబర్ వన్. బట్ ERP సైడ్ దట్ ఇస్ నాట్ ఎ కాంపిటీటర్ ఆఫ్ SAP. ఎందుకంటే SAPలో ఉన్నన్ని మాడ్యూల్స్, SAP ERPలో ఉన్నన్ని మాడ్యూల్స్ Oracle ERPలో ఉండవు. PeopleSoft ERP, ఇంకా మీకు PeopleSoft ERPలో అయితే ఒకటే ఉంటుందండి, దట్ ఈస్ ఓన్లీ HR డిపార్ట్మెంట్. అండ్ వాట్ అబౌట్ రిమైనింగ్? సో ఇది ఇన్స్టాల్ చేసామనుకోండి, ఓన్లీ HR వస్తుంది. మన ఆర్గనైజేషన్లో HR ఒకటే కాదు కదా, అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఉంటారు, సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, మార్కెటింగ్ ఉంటుంది, ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది. సో మరి రిమైనింగ్ మాడ్యూల్స్కి, so PeopleSoft ERP supported only HR. It is not supported any finance department. It is not supported sales department, administration department, and plant department. It is supported only HR. What is the use of ERP? ఇది కూడా ERP. సో మీరు ఇంకా ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు మనకి ERP కంపెనీ ఒకటి ఉంది, Tally ERP. సో ఐ థింక్ సో మీకు Tally ERP ఐడియా ఉంది. Tally ERP మనం చేసేది ఓన్లీ అకౌంట్స్కి
అంటే ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఓన్లీ అకౌంట్స్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. ఈ టాలీ ఈఆర్పి హెచ్ఆర్కి సపోర్ట్ చేయదు, హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్కి. సో టాలీ ఈఆర్పి is not supported for sales department, marketing department, production department. In the same way, PeopleSoft ERP not supported for accounts department, not supported for sales department, not supported for marketing department, not supported for production department, quality department. అంటే ఈ ఈఆర్పి కంపెనీస్ ఒక డిపార్ట్మెంట్కే స్పెషలైజ్డ్. బట్ ఇఫ్ యు టేక్ ఈఆర్పి, ఎస్ఏపి ఈఆర్పి, సో హెచ్ఆర్కి సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఈ రెండు తీసుకుంటే SAP ERP supported HR, accounts also. Not only HR and accounts, it is supported 200 departments. So 200 departments support this. That is the reason SAP, so ERP is the number one in the market. So ఇప్పుడు మనకు ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఫోన్ పే ఉంది, నంబర్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి. సో గూగుల్ పే కన్నా మనం ఫోన్ పేనే ఎక్కువ ఇచ్చాల్సి ఉంటాం. గూగుల్ పే కూడా ఉంటుంది మనకి. సో గూగుల్ పేలో కూడా సర్వీసెస్ ఉంటాయి. బట్ కంపేర్ విత్ ఫోన్ పే మనకు అన్ని సర్వీసెస్ ఉండవు గూగుల్ పేలో, రైట్? సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దే ఆర్ యూజింగ్ ఫోన్ పే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గూగుల్ పే. సో గూగుల్ పే కన్నా ఫోన్ పే ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుంటారు బికాస్ ఆఫ్ సర్వీసెస్. అన్ని సర్వీసెస్, ఆల్మోస్ట్ అన్ని సర్వీసెస్ ఉంటాయి కంపేర్ విత్ గూగుల్ పే, రైట్? దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఓకే అదే మిస్ అయిపోయింది. So coming to SAP systems. Coming to SAP systems. SAP systems history. సో ఫస్ట్ SAP వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసింది, డెవలప్ చేసింది SAP R1 సిస్టమ్. R1 system. This is SAP R1 system. Second one, SAP R2 system. R2 system. Next to SAP R3. R3 system. So latest to SAP S4 HANA. The fourth one is SAP S4. So SAP R1 system was released in 1972. So I think you remember. So SAP company started in 1972. 1972. SAP R1 system was released. SAP R2 system was released in 1979. SAP R3 system was released in 1992. SAP S4HANA system was released in 2015. Sorry, 2000. I think 2011. HANA database 2015, okay. S4 HANA 2011.
యా సో స్మాల్ కరెక్షన్ ఏంటంటే 2015 ఇది S4HANA 2015, HANA డేటాబేస్ 2011. ఎందుకంటే HANA డేటాబేస్ రిలీజ్ చేసిన తర్వాతే S4HANA రిలీజ్ చేశారు. సో ఇది 1972, 1979 and 1992. So this is 2015. HANA database 2011. సో ఎందుకంటే HANA database రిలీజ్ చేసిన తర్వాతే S4HANA రిలీజ్ చేశారు. సో అది సీక్వెన్స్. ఫస్ట్ HANA database, then only S4HANA. Not 2011, 2015. Yeah. సో ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే, సో ఇప్పుడు మనం SAP ERP అనే సిస్టమ్ అని చెప్తున్నాం. సో ERP సిస్టమ్ ఇక్కడ 1992, 2015 ఈ మిడిల్లో SAP ERP ఆ R3 సిస్టమ్ నేమ్ చేంజ్ చేసి ERP అని ఆ నేమ్ ని SAP ERP అని నేమ్ చేంజ్ చేశారు. ERP సిస్టమ్ సో ఎప్పుడు చేంజ్ చేశారు? 2004. సో 2004లో నేమ్ చేంజ్ చేశారు అంతే. In place of R3 system, so 2004 onwards we are called as ERP. ఎలా అంటే మనకి ఇప్పుడు మన కోల్కతా, సో మనకి ఫస్ట్ నుంచి ఆ కోల్కతా కాదు కదా, కలకత్తా అంటాం. సో అట్ ద సేమ్ వే మనకి ముంబై, నవ్ డేస్ మనం ముంబై అని పిలుస్తున్నాం, బట్ ప్రీవియస్లీ దట్ ఈస్ ముంబై, రైట్? ద సేమ్ ఇక్కడ కూడా R3 ఆ సిస్టమ్ ఆ నేమ్ చేంజ్ చేసి ERP అని చేంజ్ చేశారు. R3 ప్లేస్ లో ERP, ఎంటర్ప్రైజ్ రీసోర్సెస్ ప్లానింగ్, అంటే ఒక మీనింగ్ఫుల్ గా ఉంటుందని ఆర్గనైజేషన్ రీసోర్సెస్ మేనేజ్ చేసే సిస్టమ్ అన్నట్టుగా ఒక మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్ ERP. SAP ERP 2004లో స్టార్ట్ చేశారు. ఈ R3 సిస్టమే, ఇట్స్ నాట్ ఏ న్యూ సిస్టమ్. R3 సిస్టమ్ ని సో మాడిఫై చేసి ERP అప్లికేషన్ గా రిలీజ్ చేశారు 2004లో. సో 2004 నుంచి స్టిల్ వీఆర్ యూజింగ్, అంటే లాస్ట్ 22 ఇయర్స్ నుంచి స్టిల్ సమ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ స్టిల్ వీఆర్ యూజింగ్ ERP అప్లికేషన్. సో అది 2030 తర్వాత మేబీ అది ఉండకపోవచ్చు ERP అప్లికేషన్, ఓన్లీ S4HANA ఒకటి ఉంటుంది మార్కెట్ లో. సో దీస్ ఆర్ ద దిస్ ఈస్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ SAP సిస్టమ్స్. SAP కంపెనీ స్టార్ట్ చేసిన ఇయర్ SAP R1 సిస్టమ్. సో స్టార్ట్ చేసిన ఇయర్ రిలీజ్ చేశారు R1 సిస్టమ్. 1979లో R2 సిస్టమ్ రిలీజ్ చేశారు. 1992లో R3 సిస్టమ్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ 2004లో R3 సిస్టమ్ ని నేమ్ చేంజ్ చేసి ERP సిస్టమ్ గా రిలీజ్ చేశారు. ERP సిస్టమ్. సో అప్పటి నుంచి ERP సిస్టమ్, నాట్ R3 సిస్టమ్. సో 2015లో ద ఫస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ SAP S4HANA రిలీజ్ చేశారు. అంటే 11 years అయింది SAP S4HANA ద ఫస్ట్ వర్షన్ రిలీజ్ చేసి. 2015 ద ఫస్ట్ వర్షన్. దిస్ ఈస్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ SAP సిస్టమ్స్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ R1 సిస్టమ్. వాట్ ఈస్ R1 సిస్టమ్? Yeah, so before going to SAP R1 సిస్టమ్, సో ఇప్పుడు మనం ERP అని డిస్కస్ చేస్తాం కదా. సో ERP
So ERP system, we are also called as ECC system. SAP ERP, that is also called as SAP ECC, Enterprise Core Component. ERP stands for Enterprise Resources Planning, SAP ECC. So SAP ECC, the ERP, already మనం డిస్కస్ చేసాం. SAP ERP, సో రిలీజ్ చేయడం 6.0. సో దీనికి ముందు మన 5.0 R3 5.0 ఉంది. 5.0లో ఉంది. ఐ థింక్ సారీ 6.0 కాదు 5.0. SAP ERP 5.0తో రిలీజ్ చేశారు. సో దీనికి బిఫోర్ 5.0 బిఫోర్ 4.7 SAP R3 సిస్టమ్, అది SAP R3 సిస్టమ్ 4.7. సో SAP ERP 5.0 రిలీజ్ చేశారు. సో నెక్స్ట్ ఇయర్ 2004లో రిలీజ్ చేశారు. SAP ERP 6.0 2005లో రిలీజ్ చేశారు. 2004లో 5.0, 2005లో 6.0. సో నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి దీనిలో ఎన్హాన్స్మెంట్ ప్యాకేజెస్, SAP ERP 6.0 ఎన్హాన్స్మెంట్ ప్యాకేజెస్, EHP1, SAP ERP means SAP, sorry, not SAP ERP 6.0 EHP1, enhancement package 1 means improvements. SAP ERP 6.0 EHP2 enhancement package 2. SAP ERP 6.0 EHP3. SAP ERP 6.0 EHP4. SAP ERP 6.0 EHP5. SAP ERP 6.0 EHP6 enhancement package 6. SAP ERP 6.0 EHP7. SAP ERP 6.0 EHP8. సో ఇది లాస్ట్ ఇంకా. సో SAP ERP 5.0 was released in 2004 రిలీజ్ చేశారు. SAP ERP 6.0 2005లో రిలీజ్ చేశారు. ఇది 2005లో రిలీజ్ చేశారు SAP ERP 6.0. సో 6.0 వెరీ పాపులర్ అప్లికేషన్. సో ఆల్మోస్ట్ క్లయింట్స్ అందరూ వెరీ సాటిస్ఫైడ్ విత్ SAP ERP 6.0. సో బికాస్ దిస్ ఈస్ వెరీ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ. సో దీంట్లోనే ఎన్హాన్స్మెంట్ ప్యాకేజెస్ రిలీజ్ చేశారు. EHP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. సో SAP ERP 6.0 EHP8 is the last. అది 2016లో రిలీజ్ చేశారు. ఇది ERP 6.0 2005 ఓకే. సో దీనికి ఇయర్స్ రిలీజ్ చేసుకుంటే ఎవ్రీ ఇయర్ EHP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. సో ఇది లాస్ట్. సో ఈ వర్షన్ ఎప్పుడంటే 2016, అంటే 10 years బ్యాక్ రిలీజ్ చేశారు. 10 years నుంచి నో అప్గ్రేడేషన్స్. ఎందుకంటే SAP వాడు S/4HANA రిలీజ్ చేయడానికి ఆల్రెడీ రిలీజ్ చేశాడు. 2016లో రిలీజ్ చేశాడంటే EHP8 దానికి 1 year ముందే S/4HANA రిలీజ్ చేశాడు. సో ఎప్పుడైతే S/4HANA రిలీజ్ చేశారో దీంట్లో అప్డేషన్స్ ఆపేశాడు. SAP ERPలో అప్డేషన్స్ ఆపేశాడు, ఎన్హాన్స్మెంట్ ప్యాకేజెస్. సో 2016 నుంచి స్టిల్ 2026 లాస్ట్ 10 years నుంచి ఒకటే వర్షన్ ఇచ్చేస్తున్నాం, నో అప్డేషన్స్. సో ఎందుకు అంటే S/4HANA రిలీజ్ చేశారు దీనికి 1 year ముందు 2015లో.
సో S4 HANA దే వాంట్ టు మార్కెటింగ్. సో S4 HANA మాత్రమే ఉండాలి మార్కెట్లో. సో ERP అనేది సో తీసేయాలని దానికోసం ఏంటంటే SAP ERPలో ఎన్హాన్స్మెంట్ ప్యాకేజెస్ కంప్లీట్గా స్టాప్ చేసేసాడు. సో 2030 తర్వాత మేబీ ERP మార్కెట్లో ఉండకపోవచ్చు. 2030. Okay, so this is the history of ERP. సో ERP 5.0. సో రిలీజ్ చేయడమే 5.0 రిలీజ్ చేశారు. సో దీనికి ముందు వర్షన్స్ ఇప్పుడు మన 5.0 అంటే దానికి ముందు 1 నుంచి స్టార్ట్ అయితేనే కదా 5 ఉండేది. సో దీనికి ముందు వర్షన్స్ ఏంటంటే SAP ERPకి ముందు నేమ్ SAP R3 కదా. సో SAP R3 4.7 ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ అనేవారు. SAP R3 4.7 ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్. ఈ SAP 4.7 ఈ R3 4.7 ఈ ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్. సో అది దాని తర్వాత డైరెక్ట్గా 5.0. సో 2004లో 6.0 2005లో. సో మనకి SAP ERP అని చెప్పుకున్నాం కదా. SAP ERP అండ్ ECC బోత్ ఆర్ సేమ్. సో దాంట్లో మనకి ఎన్హాన్స్మెంట్ ప్యాకేజెస్ ఎప్పుడు రిలీజ్ చేశారు? సో ERP ఓకే, ERP 2004లో 6.0 సారీ 5.0 2004లో 6.0 2005 ఓకే. సో ఎన్హాన్స్మెంట్ ప్యాకేజెస్ ఎప్పుడు రిలీజ్ చేశారు? సో అది మనం డిస్కస్ చేద్దాం. See here 2005లో 6.0. So that is ERP ECC both are same. So ECC 6.0 means ERP 6.0 2005లో. So 2004లో 5.0 right. So 2006లో EHP1. See here ECC 6.0 EHP1 2006లో. So 2006లో EHP1. 2007లో EHP2 and EHP3 both enhancement packages. సో 2006లో EHP1, 2007లో EHP2 and EHP3 enhancement package 2, enhancement package 3 and enhancement package 4 released in 2008. 2010లో EHP5, EHP5 2010, EHP6 2011, EHP6 2011, EHP7 2013, EHP8 2016. అదే కదా మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసాం. 2016లో లాస్ట్ EHP8 అప్పుడే రిలీజ్ చేశారు. సో దాని తర్వాత రిలీజ్ చేయలేదు, ఎందుకంటే దీనికి 1 year ముందు EHP8కి రిలీజ్ చేసే దానికి 1 year ముందు SAP వాడు ఆల్రెడీ S4 HANA రిలీజ్ చేశాడు. సో దానికోసం ఏంటంటే దీనికి కంప్లీట్గా సో చిన్నగా సో దీని యూసేజ్ తగ్గించడం కోసం కంప్లీట్గా ఆపేశాడు ఎన్హాన్స్మెంట్ ప్యాకేజెస్. సో ప్రజెంట్ మనం ఇచ్చేస్తుంది మార్కెట్లో ఉంది ECC 6.0 EHP8 మార్కెట్లో ఉంది. So this is ECC, right? ERP. Coming to S4 HANA. ఇప్పుడు మనకి ECC ఓకే, S4 HANA ఏంటి? SAP S4 HANA versions. సో ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. సో ఫస్ట్ వర్షన్
SAP S/4HANA 1510. So next SAP S/4HANA 1610. సారీ ఇక్కడ 1511. SAP S/4HANA 1511. SAP S/4HANA 1610. SAP S/4HANA 1709. SAP S/4HANA 1809. SAP S/4HANA 1909. SAP S/4HANA 2020. SAP S/4HANA 2021. SAP S/4HANA 2022. SAP S/4HANA 2023. SAP S/4HANA 2025. 2024 is not there. So this is the latest version in the market, SAP S/4HANA 2025. So you observe here SAP S/4HANA 1511. See here. One 1511 means 2015 11th month. The version was released 2015 11th month. 1610. 2016 October month. 2017 September month. 2018 September month. 2019 September month. But 2020 onwards, so వాళ్ళు month mention చేయట్లేదు, డైరెక్ట్ గా ఇయర్ 2020 most probably September or October only, in these 2 months only. సో సెప్టెంబర్ లో లేదా అక్టోబర్ లో రిలీజ్ చేస్తారు, ఈ 2 months లో రిలీజ్ చేస్తారు.
So here I mentioned October. So 2021 maybe October. 2022 October. September or October, in these 2 months only. 2023 October. 2025 October. So 1511 means 2015 11th month. The version was released 2015 November month. 2016 October month. 2017 September month. 2018 September month. 2019 September month. But 2020 onwards, they are not mentioned the month. Mentioned month. Only year. So 2020 September or October. 2021 September or October. 2022 September or October. 2023 September or October. 2024 is not there. 2025 September or October. This is. So మనం ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. Go to support.sap.com. So if we take ERP, see here. SAP ERP 6.0 EHP1, SAP ERP 6.0 EHP2, SAP ERP 6.0 EHP3, SAP ERP 6.0 EHP4, SAP ERP 6.0 EHP5, SAP ERP 6.0 EHP6, SAP ERP 6.0 EHP7, and SAP ERP 6.0 EHP8. This is. (2016) release date, EHP8 release date 2016 January 20. End of the maintenance, see here, 2030. So closed December 12, 2030. So if you take EHP1, so EHP1, if you take EHP1, ERP 6.0 EHP1, so released 2016, already maintenance closed, end of the maintenance 2025 December 12th, December 31st 2025. So ERP 6.2 EHP1 is not available in the market. ఒకవేళ ఉన్నా కూడా SAP వాళ్ళు సపోర్ట్ చేయరు. So released on 2016, 2006 లో రిలీజ్ చేశారు. ఆల్రెడీ ఎండ్ అయిపోయింది, మెయింటెనెన్స్ ఎండ్ ఇన్ 2025. 2025 లో ఎండ్. నెక్స్ట్
Coming to EHP2, enhancement package to ERP 6.0, EHP2. So released 2007 లో రిలీజ్ చేశారు. December 31st 2025 they closed the maintenance. 2007 and 2025. So released on 2007 and on 2025. Already maintenance close చేశారు. They close the maintenance for ERP 6.0 EHP2. So next EHP3. EHP3. సో EHP3 2007 లో రిలీజ్ చేశారు. 2025 కి క్లోజ్ అయిపోయింది. సో మెయింటెనెన్స్ కూడా క్లోజ్ అయిపోయింది. సో దే ఆర్ నాట్ గివింగ్ ఎనీ సపోర్ట్ ఫర్ EHP3. 2007 release date and 2025 ended. So next ERP 6.0 EHP4. Release for the customers 2008, end of the maintenance 2025. So 2008 లో రిలీజ్ చేశారు. ERP 6.0 EHP4. End of the mainstream maintenance. They close the maintenance for ERP 6.0 EHP4. So next EHP5. ERP 6.0 EHP5. So released for the customers 2010 లో రిలీజ్ చేశారు. ఆల్రెడీ మెయింటెనెన్స్ క్లోజ్ అయిపోయింది 2025. సో 2010 end of the mainstream maintenance, extended maintenance, end of the extended maintenance 2025 closed. So SAP is not giving support for EHP5. Next to EHP6. So entry point of view, this is very, very important. 2011. So 2011 release for the customers 2011. Actually, mainstream maintenance 2027, but that is extended up to 2030. So it is okay. It is working up to 2030. It is working. So 2011 extended
మెయింటెనెన్స్ 2030. సో 2030 వరకు ఉంటుంది ఇది. SAP గివింగ్ సపోర్ట్ అప్ టు 2030. నెక్స్ట్ EHP 7. సో 2030లో రిలీజ్ చేశారు. సో ఇది కూడా ఎండ్ ఆఫ్ ద ఎక్స్టెండెడ్ మెయింటెనెన్స్. యాక్చువల్ గా మెయింటెనెన్స్ 2027 కి అయిపోవాలి, బట్ దట్ ఈస్ ఎక్స్టెండెడ్ అప్ టు 2030. సో 2013 రిలీజ్డ్ ఇయర్. ఎక్స్టెండెడ్ మెయింటెనెన్స్ అప్ టు 2030. So finally, EHP 7, EHP 8, EHP 7 completed. EHP 8 for ERP 6.0 means ERP 6.0, EHP 8. So released in 2016. Actual maintenance will end on 2027, but that is extended up to 2030. 2016. Mainstream maintenance 2027, extended maintenance up to 2030. So interview point of view చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ఇయర్స్. Okay, so these are SAP ERP 6.0, EHP 1 means EHP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, the versions history. Okay, so this is our today's session. So next session lo S4HANA versions. So S4HANA already మనం డిస్కస్ చేసాం. SAP S4HANA was released in 2015. So 2015 లో రిలీజ్ చేశారు. నవంబర్ మంత్ 2015 నవంబర్ మంత్. SAP S4HANA 1610. సో ఏ ఇయర్ లో రిలీజ్ చేశారు, ఏ మంత్ లో రిలీజ్ చేశారు. అండ్ SAP S4HANA 1709, ఏ ఇయర్ ఏ మంత్. 1809, 1909, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025 also we'll see. So in our coming session. Okay, so this is our today's session. So మనం ఏదైతే ఈ స్లైడ్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నామో, డాక్యుమెంటేషన్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నామో, సో ఐ విల్ షేర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వన్స్ మనం వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇవన్నీ మీకు షేర్ చేస్తాను. సో మనం ప్రతి బ్యాచ్కి ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అలానే సో ఈ బ్యాచ్ కూడా వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తాను ఇన్ 1 or 2 days. ఇన్ కమింగ్ 1 or 2 days ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వాట్సాప్ గ్రూప్. సో ఆ గ్రూప్ లో మీరు సో క్వశ్చన్స్, సో మీరు ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ అడగచ్చు. సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ రేజ్ అయినప్పుడు ఆ గ్రూప్ లో కూడా మీరు క్వశ్చన్స్ రేజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఎనీ క్వరీస్ ఇన్ టుడే సెషన్? సో ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో ఐఎమ్ అవైలబుల్ ఆన్ దిస్ నెంబర్. సో మీరు కాల్ చేయొచ్చు, అదర్వైజ్ యూ కెన్ పింగ్
message in WhatsApp. Okay, so thank you. We'll meet on next session. సో నెక్స్ట్ సెషన్లో డిస్కస్ చేద్దాం S4 HANA హిస్టరీ. ఆల్రెడీ మనం జస్ట్ ఇయర్స్ డిస్కస్ చేసాం, ఏ మంత్లో రిలీజ్ చేసాం అది కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం నెక్స్ట్ సెషన్లో. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ. ఐఎమ్ అవైలబుల్ ఆన్ దిస్ నంబర్. సో మీరు కాల్ చేయండి లేదంటే మెసేజ్ చేయండి, విల్ డిస్కస్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. విల్ మీట్ ఆన్ నెక్స్ట్ సెషన్.